वर्णं चतुर्भुजनवदनं ध्यायेतु सर्वविघ्न उपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववजुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं दिधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यशूरैषव्यो दिव्याधि महारथो जायतां दुग्ध्रीधेनुः ओढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरधेष्टा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ब्रह्म वदिष्यामि अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ स्वस्ति. Well, we are on the spree of learning, reciting, knowing what they superficially, vachyana, vachyartha we call it, they mean it. And this is the section on Punyaha Vachanam from the Sarvaveda Mantraha Kannada version, script of the Ramakrishna people, Matham.
And we have a select mantras from Taittiriya Aranyaka, Taittiriya Brahmana, and also from Taittiriya Samhita. So, thereby, in other words, with these mantras, we are introduced to the Yajurveda, Adhyayanam, and among all four Vedas, Yajurveda is a practical Veda, and where from by observing the practicals mentioned in the Yajurveda, we are able to attain higher benefits, mundane and super mundane and beyond. So that's why Yajurveda Vinitasya anta ಹೇಳ್ತಾನೆ Rama, while describing Ramachandra, Valmiki says Yajurveda Vinitasya, or otherwise Yajurveda is his, and moreover even Hanuman, the great uh, avatar of Lord Rudra himself, he is also very familiar with the all the four Vedas and successive literature. So we understand non-Rigveda and Yajurveda Dharinaha anta. So when you are student of these Vedas, what is that we are getting? We are busy with the mundane things because we have introduced every day 1 hour in the calendar of our life per week, something connected to different variety of knowledge. On Monday, we have got Narada Bhakti Sutras. On Tuesday at 7 o'clock in India, we have Durga Sapsati. Today, Punya Vachana Mantras. Tomorrow, Yajurveda, Taittiriya Samhita. Day after tomorrow, Friday, we have got the Mandukya Upanishad. On Saturday, we have got the Vidura Niti and also the Saura Suktam. On Sunday, we have got a lecture program by inviting so many great scholars all over the globe. And at the same time, this time we are also learning the Venkateswara Suprabhatam. So the evening 7 to 8, no doubt, people are all busy to go to restaurants, so here, there, everywhere, and stand in the pavements and eat some pav bhaji and all that bazaar stuff. So Shankaracharya, our guru, has long back predicted, see, Brahmani kopi na shaktaha anta. ಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೋಪಿ ನ ಶಕ್ತಃ. ಅದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಡ್, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರತಃ ಭವ. So he says in Bhajagovinda Stotram, Yogarato va Bhogarato va Yova Kova Bhavat. You may have very busy schedules and options and choices and priorities, either on yoga or attainments, joining something entertaining or educative or amusing. And Bhogaratova, so yoga and bhoga, they are the two sides of the coin. But when you toss the coin, what you choose in life primarily is important. So generally all choose bhoga, and so much of acharam, sampradayam, and paddhati, arogya sutras, and ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And they have been very cautious to prescribe, guide, instruct the mankind that they will live with Sampurna Arogyam, Sampurna Anandam till the last breath of life. When it comes, we don't know. We always know the date of birth and we don't know the date of exit. But birth and exit both are
compulsory. So that's what Janma Sukha and Marana Sukha. These are the two things we are working for. So Janma Sukha is very important. That's why whenever one computes the horoscope, he will say, Janani Janma Saukhyanam Vardhini Kula Sampadam ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the birth is to add for the glory and fame of the family and also bring some laurels and happiness to the parents. After all, the parents' wealth is only children, not anything else. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಸಂಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪದೋ ನೈವ ಸಂಪದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿರೇವ ಸಂಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾರಾಯಣ ಆರ್ ಗ್ರಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ this particular hour which we have prescribed to learn something new connected to Vedas, because Shankaracharya garu ನಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿದ್ದಾರೆ, ಯದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ. ಅಯ್ಯ, ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಧಿಕ್ರಾಣ್ಣೋ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋ ಅಶ್ವಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾಕರತು ಪ್ರಣಾಯು ಗುಂಶೀತಾರಿಷತು. ಸೊ ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾಕರತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೌತ್ ವಾಶ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫೌಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫೌಲ್ different sane, insane language. But when we utter the Gayatri mantra or something, we should do achamana, means something like the purification. So, surabhino mukha karatu, our mouth must be fresh. So, stopping all this, we'll go to the Punitatvam, Punya Vachana mantras. What is that? When you say Punyaham, you are busy in trying to sanctify, sanitize, and purify whatever negativity exists in the world. See, ಪುಣ್ಯವಚನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪುಣ್ಯವಚನಂ ಆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ನೀರು ಈ ಮನೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಸಿ ಸುಂಧನ್ ಶುಚಿ ಅನಿ ಆ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯವಾಚನಂ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ included in the selection are little different from the regular Skanya Vachanam which our Purohits would use when you invite them to make Punya Vachanam in our house. See, whether you want to do any homa, any subhakarya, so you will say Uttarottara kriya sampadjantam ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ. ಸೊ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಎನಿವೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಸರಸ್ವತಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಪಾವಮಾನೀರ್ಯೋ ಅಧ್ಯೇತಿ ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತಗುಂ ರಸಂ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತೀ ದುಹೇ ಕ್ಷೀರಗುಂ ಸರ್ಪಿ ಮಧು ಉದಕಂ ಪಾವಮಾನಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೀಃ ಸುದುಘಾಹಿ ಪಯಸ್ವತೀಃ ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತೋ ರಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ಅಮೃತಗುಂ ಹಿತಂ ಪಾವಮಾನೀರ್ದಿಶಂತು ನಃ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಅಥೋ ಅಮುಂ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು ನಃ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು ನಃ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು.
ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬೇಕೂಸ್. That is wants and desires and aspirations and expectations of God. That's how life runs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ all things get purified, which means that he will be getting even the food also. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತತ್ಸವಿತುಃ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರಸಂ, ಸಂಭೃತಂ ರಸಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತೀ ದುಹೇ. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ಎ ರಿವರ್. Saraswati is a war goddess. Saraswati is the chief of, or is the goddess of knowledge. Saraswati is the goddess of application. Saraswati is pure, and because she is pure, she will make everybody pure. Therefore, so that's why she is called as ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರಸ್ವತಿ ದುಹೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ವಿವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅಂದರೆ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ we get the real rind and message from our Veda mantras. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ even today we do not know when these mantras are revealed to great rishis, and we are now reciting the mantras practically in the manner that rishis used to recite when they got these mantras revealed. So to say that, how we are able to say that? Because of the swara. Swarato varnato va. See, swara and varna, these are the key words, and this is the important thing for all mantroচ্ಚಾರಣ. If you swara bittu ಮಾಡಿದರೆ artha varies and you will get a dosha. ಸೊ ಸ್ವರತೋ ವರ್ಣತೋ ವಾ ಅಪರಾಧ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತೀ ದುಹೇ ಕ್ಷೀರಗುಂ ಸರ್ಪಿ ಮಧು ಉದಕಂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೂ ಈಸ್ ಸರಸ್ವತಿ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, and she is the flow, and normally she is taken as a Vani, the Bhasha, so Bharati. So ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಮ್ಮವಾರೇ.
ದೆರ್ಫೋರ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸೇಸ್ ಉಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ರಂಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ಉಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ದುಡಿಯಬಾರದು, ಕರ್ಪೂರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಉಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಖರ್ಚು, ಕರ್ಪೂರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಖರ್ಚು ನೋ ರೇಷಿಯೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಳಿದಾಸ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್, and in fact when foreigners come and asked, is there any poet like Shakespeare whom we can count from in India, foreigners ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಶ್ಮೀರನ್ ಪಂಡಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಸೆಟ್ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಪುರಾ ಕವೀನಾಂ ಗಣನಾ ಪ್ರಸಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಧಿಷ್ಠಿತ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಳಿದಾಸ. ಸೊ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ ಟಾಪ್. Malavikagnimitram, Vikramorasiyam, which we are available for us, they are graded, graduated ones. Vikramorasiyam is A, and the Malavikagnimitram is A, and Vikramorasiyam A squared, and Abhignana Shakuntalam is A to the power n. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಭವಾನಿ, ಐ ಮೀನ್ ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೊ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ, ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್? ಯಾರು ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಾಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ enjoyment and amusement and also food. And another point is pavamanihi swasyayanihi sudughahi payasvatihi. ಸೊ ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಯನೀಹಿ, ಅಯನ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಿ, ಮೂಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ರನ್. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ every minute is important. The kala is important. So generally ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ in 7th skandha ಭಾಗವತಂ, see the time is something mysterious, and although the time will make us come here, time will make us get it, but whatever karma we have for ourselves, that will not at all stop. In Anugita also, karma will be constantly there. That's why in Uddhava Gita, Uddhava would ask Krishna, ಅಯ್ಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎರೇಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟಿ ದಿ ಕರ್ಮಾಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಉದ್ಧವ, ನೀನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕರ್ಮ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜನ್ಮ, ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋಕ್ಷಂ. ತುಂಬ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್, if the boy gets around 30 marks failure, 30 ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ವೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಅಯ್ಯ 31 ಬಂದರೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡ,
ಆ್ಯಂಡ್ 35 34 ಕೊಟ್ಟು 34.5 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 29 ಇದ್ದರೆ ನೀವು 29 ಬಿಡಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 25 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ನೋ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸು 25 ಬಿಲೋ ಬಂದರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಬಟ್ 30, 31, 32 ಬಂದರೆ 35 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 59 ಬಂದರೆ 60 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪೋ ಹಿ ಈಶ್ವರ ಸರಸ್ವತಿ ಚ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೆಸೇಜ್. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಊರ್ಧ್ವಬಾಹು ನಿರಾಲಂಬ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಟೇಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ he goes on the top of the house and say to all people that ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಪಾಪದ ಫಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಫಲಮಿಚ್ಛಂತಿ ಪಾಪಂ ನೇಚ್ಛಂತಿ ಮಾನವಾಃ ನ ಪಾಪಂ ನೇಚ್ಛಂತಿ ಮಾನವಾಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ಪಾಪಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಶ್ಚಯನೀಹಿ ಅಮ್ಮವಾರು ನಮಗೆ ಜರ್ನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ವೆನ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ. ಯು ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅದೇ ಆ ಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಗೋ ಗೋ ಗೋ, ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎನಿವೇರ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕ್ಷೀರಂ ಸರ್ಪಿಹಿ ಮಧು ಉದಕಂ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಶ್ಚಯನೀಹಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಪಾವಮಾನೀಹಿ ದಿಶಂತುನಃ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ಇಂದ್ರ ಆರ್ ಸೋಮ, they are all sanctifiers, sanitizers. That's why in ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಶತ್ರುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ ತಥೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ ಮಘವನ್ ಶಗ್ಧಿ ತವ ತನ್ನ ಊತಯೇ ವಿದ್ವಿಷೋ ವಿಮೃಧೋ ಜಹಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲೋಪತಿಯಿಂದ, ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಗ್ರಹ ಫ್ರಮ್ ದ respective deities, what is that happening? ವಯಸ್ವತಿ ಸುದುಘಾಹಿ ಸರಸ್ವತಿ. అమ్మవారు ఒక్కసారి ఇచ్చి ఊరుకుండదు, కాన్స్టెంట్లీ షీ విల్ బీ ప్రొటెక్టింగ్ అస్. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇన్ సౌందర్యలహరి శంకరాచార్య సేస్, ద్రాఘీయస్య ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದರದಳಿತ ನೀಲೋತ್ಪಲ ದೃಚ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದ್ರಾಘೀಯಸ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಷರಿಂಗ್ ರಾಡ್.
how you can have how far her sight line goes. ನಮ್ದೆಲ್ಲ 6x6 ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಆದರೆ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಲೆನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ 10 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ, ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ನೇತ್ರ ಹೆಲ್ತ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಐ ಕೇರ್, ಅದು ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಓದಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ 8 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ which refer to the many aspects of human personality, at the same time doing good for the chatushpa, the animals also. So that's why here Sudughahi, he is indeed, there is no doubt about it. Actually, our Veda mantras do not give any ambiguity or doubt. So that's why Vedas are called as Prabhu Samhitas, while the Kavyas are said to be Kanta Samhitas. So Prabhu Samhitas andre Raja Agna. There is no revision at all for government order. That's why whenever government letters come to us, this typist and signature above will be by order anta irutte. ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಮೇ ಅಪೀಲ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಡೌಟ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮಂತ್ರ, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಓ ಋಷಿಗಳು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಕಾಷನ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ, ನಮಿಥ್ಯಾ ಋಷಿಭಾಷಿತಂ ಅಂತ. ಋಷಿಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟರ್ನ್ ಅನ್ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಕ್ವಚಿತ್ ಋಷೀಣಾಂ ಶಾಪಃ ಸಾನುಗ್ರಹೋ ಭವತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಾಪ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಂಭ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ a great boon for Arjuna, which he could use when in Ajnatavasa. So, Kvachit Rishina, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು when we are students learning Sanskrit in high school, I mean not in high school, in a Pathsala, Vidyaranya Pathsala, and our teacher used to give us some kind of essay writing. ಆ essay writing ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಋಷೀಣಾಂ ಶಾಪಃ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಭವತಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಸಾನುಗ್ರಹ ಭವತಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುದುಘಾಹಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಋಷಿಭಿಹಿ ರಸಃ ಸಂಭೃತಃ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಮಗೆ ಋಷಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಋಷೀಸ್. And more important point is that the rishis are never egoistic. ಅವ್ರ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಧೈರ್ಯಂ, ಶಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಹಸಂ ಇದೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ or life solutions. For example, when Atri Maharshi hatra hodaga, his wife and Sita Devige Pativratya Mahima ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. And that Pativratya Mahima has helped her when she was in Ravana's place. So that's why she was so bold and strong to tell Arjuna, to Hanuman, saying that if at all Ravana is Jujibi, I can burn him in no time.
ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಹುತಾಸನೇನ ಯದಿ ತಂ ಪುರ್ಯಾಮಹಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕಾ ನಾಮ ರಾಮಧನುಷಃ ಪ್ರಥಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ನನಗೆ ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಧನುಸ್ಸು ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ವೈಫ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಸೀತಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪತಿವ್ರತ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಸಃ ಋಷಿಭಿ ಸಂಭೃತಃ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ವೆಲ್ತ್, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆ ಸಂಪಾದನೆ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶು ಅಮೃತಗಂ ಹಿತಂ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶು ಅನ್ನುವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. All people can have all that wealth in them, provided they must be Brahmani hitaha or Brahmavit Brahmanaha. Brahmaneshu ಅನ್ನುವಾಗ even women also can be. In Aruna Prashna, a Maharshi says that ಯಾರು ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗಿಂತರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನು ಬರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರೇ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಸುದುಘಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಶಂತು ಪಾವಮಾನೀ ದಿಶಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಪುರೋಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಪುಣ್ಯಾಹಮಿತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ ನೀವು ಕೂಡ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಗುಡ್ ಡೇ, ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಗುಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇವರು ಕೂಡ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಮಿತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು ಓಂ ಇವರು 3 ಸಲ ಪುಣ್ಯ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪದ್ಯಂತಾಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ನಾವು ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣ್ಯವಾಚನಂ, ಲಘುನ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶು ಹಿತಂ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿತಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್? ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್? ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫೆಲೋ? ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲಿಜನಿಸ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್. And practical in the sense that whatever the aparadhas that we have committed, whatever doshas which are lurking, which are chasing us, and adella kuda silent ಆಗಬೇಕು. They should be removed. Sakala dosha pariharostu ಅಪಸ್ಮಾರ ಘಾತಃ ಘಾತೋ ಅಸ್ತು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಪಸ್ಮಾರ ಘಾತಿನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಅಪಸ್ಮಾರ ಘಾತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು undo whatever unknown chasing of unhappiness is there, that also he will do it. So that's why pavamani, and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ imam lokam atho amum. So ಏನು, there is a double intender. I mean to say that there are two purposes. ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋ ತುಕುಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ವೆಲ್ತ್,
ಸಂಪದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ. ಸೊ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ, ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಪೂಜಾ ಮೇಲೆ, ವ್ರತಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ಅನುಸಾರಿಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅನುಸಾರಿಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಮ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಮ ದೇರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ರಿಯಲಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ 24 hours ಈಸ್ ಅನ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಆಯುಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಳಿದಾಸ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಷಡ್ಭಾಗ ಉಪತಿಷ್ಠಂತಿ ತಪಸ್ವಿನಃ ಅಂತ. ದುಷ್ಯಂತ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಣ್ವಾಶ್ರಮಂ, he tells the Matali and Vidushaka, hey, I've come to note down that there is around Kanvasramam, it is our duty to visit and take his blessings. ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ದರ್ಶನೇನ ಪುನೀತಾ ಭವೇಮ. ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಪುನೀತರಾಗ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿನೀತ ವೇಷೇಣ ಪ್ರವೇಷ್ಟವ್ಯಾನಿ ದೇವಾಲಯಾನಿ ಆರ್ ಆಶ್ರಮಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿನೀತ ವೇಷ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗಾರ್ಗಿಯಸ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರೀ, ಪಂಚಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರೀ, ನಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮುಮ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜನೈ. ಆಲ್ ಲೋಕಾಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರಜಾಹ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ತಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಅವರು ಚಾಕ್ರವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಸೇಸ್, ಅಹೋ ಪ್ರಜಾಹ ಸರ್ವತ್ರನೂ ಪ್ರಜಾಹ ಅಂತ. ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಯು ಫೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಚಿತ್ರಂಬೈ ಪ್ರಜಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಮುಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಯಜಮಾನ. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಹೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಜಮಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಮರ್ಥಯಂತು ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕಾಮನಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಆರ್ ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ emanated from Mahadevas or Rishis and intelligent people, but deposited among the Brahmins or the students of Veda. And what is that is doing to us? One, if you are a student of the Pavamani mantras, you will get the real grace from the Rishis, from the goddess Saraswati, and that will help you for your safe travel. So we say swasthya namtar kshamarishta nemim. So there is a sukta in our own text
ದ ಸೂಕ್ತ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಅಂತ ಸೂಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ವಿಮೀತಾಂ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಸೊ ದೇ ಸೇ ಸ್ವಶ್ಚಯನಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ. ಸೊ ಈ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ ಭಗವಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗರುಡ, he has to give us that swasthayanam to be able to have safe journey and uninterrupted, unhindered ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಯನಂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಹ ಸಫಲಾಹ ಸಂತಿದಿ ಭವಂತೋ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಹ ಸಫಲಾ ಭವಂತಿದಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನುಗೃಹಂತೋ ಅಂತ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಭವಂತು. ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಹ ಸಫಲಾಹ ಭವಂತಿ ಮಹಂತೋ ಅನುಗೃಹಂತೋ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಥಾಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಯನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಮಾನ್, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಈ ಕಾಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಏನು ಧರ್ಮಾದ್ ಅರ್ಥ ಪ್ರಭವತಿ, ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಸಮುದ್ಭವ, ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಯೋ ವೈಚಕ್ಷಣ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ looking at the dharma artha kamas, then you are trying to good. So dharma and moksha, so these are the two, a beginning and ending, and artha kamas are sandwiched. So artha kamas, so generally you like the bun sandwiches as depending upon the kind of dish that they added in between the two buns. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬನ್ನು ಈ ಬನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಬ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇವಿ ದೇವೈ ಸಮಾಭೃತಾ. ಸೊ ದೇವಿ ದೇವೈ ಸಮಾಭೃತ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ನೀರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀರಿಂದಲೇ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀರು ದ್ವಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೈ ತುಂಬ ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚನ ಮೋಕ್ತ್ಯ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯತ್ಕೃತಂತು ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ. ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವೈ ಸಮಾಭೃತಾ ದೇವೀ. ಸೊ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಲಂ, ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ even the gods are also the Palabhaginah. They also share the fruits of your work. So that way we got Devi, Devaihi Samabhrutaha, Pavamanihi Swasthayanihi. So you will ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾವಮಾನಿ ಆರ್ ಈ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಗಳು, ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಕ್ರಿಯಾ, ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮನೆಗೇ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ವಾಟರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸ್. ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have got also the Shuddhi Mantraha,
Vastu Sukta. So, and Swasti. So, Suchirvo Havya Anta, Suchigum Suchihi Anta, and Subhagum Subham Bhadraha. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ how much care has been bestowed by our rishis for the safe journey of our lives. And they don't want our life to be adva tadva. Hengandre hange. No, it should be disciplined, orderly life. Many people are there who are orderly. They will not admit anything helter-skelter. And as Rabindranath Tagore tells us in one of the poems, spick and span, anta, he uses the word, the phrase, spick and span. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ಆಯಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈ ಫಾದರ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ. ಇವನ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ನೀವು ನನ್ನಂಥ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಬಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸಿನೆಸ್ಸಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗರ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗರಿಂದ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರ ರಾಕ್ಷಸ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇವೀ ದೇವೈ ಸಮಾಭೃತಾ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ದೇವತೆಗಳು. ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ತುಪ್ಪ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಹೋಮ, ವಿಥೌಟ್ ವಾಟರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಪೂಜಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ದಿ ಕಲಶ ಪೂಜಾ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಸಲ್ ದಿ ಪೂಜಾ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸಲ್. ಸೊ ಕ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ಲಾ ಈಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್, ಶಾ ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ inviting the rivers to come and join the water, they will come. That's why ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕು. ವೆನೆವರ್ ಯು ಡೂ ಕಲಶ ಪೂಜಾ, ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌವ್, ಕವರ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಶಂಖ ಪೂಜಾ, ಶಂಖಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ದೈವತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಶವೋಪರಿ ಅಂತ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಶವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶಂಖೋದಕಂ ಕಲಸೆ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ತೇನೋದಕೇನ ಯಾಗಮಂಟಪ ಪೂಜೋಪಕರಣಾನಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ದೇವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ. ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ. ಸೊ ಸಮುದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ನದಿ, ದಟ್ಸ್ ದಂಪತೀಸ್. ಸೊ ಸಮುದ್ರಮಾಪ ಪ್ರವಿಶಂತಿ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ ನದೀನಾಂ ಸಾಗರೋಗತಿ, ನದೀನಾಂ ಪತಿ ಸಾಗರ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನಾನ ಆಫ್ ಆಲ್ ನದೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ಓಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಭಾರತ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೂನ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಾಸ್, and they are related to the mundane, super mundane, spiritual and emancipating. So I stop here. Beautiful. Thank you very much. Sedapa Sivarangaya. Sahanavavato Sahano Bhunaktu Sahavidyam Karavavahe Tejasvinavadhitamastama Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सतं। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ओम श्री मातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ओम तत्सत्। हरि ओम। नमस्ते गुरुजी। ಗುರುಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಸೈತೆ ಗುರುಜಿ. ಅವರು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.